हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप अभ्यास करीशू एलिमिनेशन रिएक्शन एटले के विलोपन प्रक्रिया। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन ना प्रकारों। एलिमिनेशन रिएक्शन एमां आल्फा एलिमिनेशन अथवा 1-1 एलिमिनेशन पण कहेवाय। आल्फा एलिमिनेशन एटले एक ज कार्बन उपरथी हेलोजन अने अन्य परमाणु, दाखला तरीके हाइड्रोजन होय तो H+, एक ज कार्बन उपरथी बंने दूर थवुं अने आ प्रकारनो कार्बिन इंटरमीडिएट बने, मध्यवर्ती एमां कार्बिन बने। आ आल्फा एलिमिनेशन कहेवाय। एक ज कार्बन उपरथी बंने परमाणु के परमाणुनो समूह दूर थवुं। 1-2 एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन प्रक्रिया, जे आपणे 11मा धोरणमां अभ्यास करेलो। हेलोजन साथे जोड़ायेलो कार्बन आल्फा, आल्फानी बाजुनो कार्बन बीटा, आल्फानो हेलोजन दूर थाय, बीटानो H+, आल्फा बीटा वच्चे डबल बॉन्ड आल्कीन बने, बीटा एलिमिनेशन। 1-3 एलिमिनेशन जे गामा एलिमिनेशन तरीके ओळखाय। आल्फा बीटा आल्फानो एक परमाणु अने बीटा परथी परमाणु दूर थवो, आ जे प्रक्रिया छे एमां आ रीते डायरेडिकल बने अने आ प्रकारनो साइक्लो आल्केन पण निपज बने 1-3 एलिमिनेशन थी। एटले आल्फा अने गामा कार्बन उपरथी परमाणुनो समूह दूर थाय। 1-4 एलिमिनेशन पण रिएक्शन छे, जेमां CX नो कार्बन 1 कहो तो अन्य 4th कार्बन उपरथी परमाणु के परमाणुनो समूह दूर थवो अने आ प्रकारे डाइन बनवुं। 1-3 डाइन प्रकारनी प्रोडक्ट बने। आपणे अभ्यासमां वधु इम्पोर्टंट रिएक्शन में छे बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन अने एमां डिफरंट टाइप आपणे अगत्यना छे, बराबर। એટલે આપણે बीटा एलिमिनेशन में डिटेल में बात करीशुं। आल्फा एलिमिनेशन उदाहरणों आवशे आपणे अमुक रिएक्शनों में, अहींया आपणे बीटा एलिमिनेशन की खास बात करीशुं। डियर स्टूडेंट्स, तो बीटा एलिमिनेशन में डिफरंट, तो बीटा एलिमिनेशन में एक E2 रिएक्शन, जेवी रीते विस्थापन में SN2 हतुं एम विलोपन में E2। विलोपन ने अंग्रेजी में एलिमिनेशन कहेवाय, एलिमिनेशन नो E। बी इवन रिएक्शन। सी E1CB रिएक्शन, प्रथम क्रमनी पण कॉन्जुगेट बेઝની હાજરીમાં સંયુગ્મી બેઝ CB એટલે સંયુગ્મી બેઝ અને EI रिएक्शन एलिमिनेशन इंटरनल रिएक्शन जो SNI। તેમાં E2 रिएक्शन विलोपन में અને विस्थापन में SN2 ए बेमां थोड़ी सिमिलरिटी आवे। जेम के आपणे पहला जोईए E2 रिएक्शन, E2 विलोपन। तो आ E2 रिएक्शन है ने 1 स्टेप रिएक्शन है, एक ज तबका में थती प्रक्रिया है। E2 है बायोमोलेक्युलर रिएक्शन है, एटले द्विआण्वीय प्रक्रिया कहवाय। शा माटे? तो एमां बे प्रक्रियको एक ज तबका में प्रक्रिया थाय छे ने बे भाग ले, आवी प्रक्रिया द्विआण्वीय कहेवाय। एक ज तबका में प्रक्रिया थती होय अने एमां जेटली स्पीसीज भाग लेती होय ए मुजब एनी आणविकता होय। तो अहींया एक ज तबका में थाय अने बे स्पीसीज भाग ले छे, एटले आने द्विआण्वीय प्रक्रिया कहेवाय, SN2 नी जेम ज। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कारण के आ रासायनिक प्रक्रिया एक ज तबका में थाय छे अने एक ज तबका में बे प्रक्रियको भाग ले छे, बंनेना समप्रमाण में वेग होय अने ए प्रक्रियकोनी सांद्रतानी घातांक 1 होय। जेम के वेग समीकरण रेट इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट इंटू बेઝ। सबस्ट्रेट एटले आपणो आ हेलो आल्केन जे लीधेलो होय अने बेઝની हाजरीमां बेयनी सांद्रतानी घातांक 1 होय, एटले परिणामे प्रक्रिया द्वितीय क्रमनी प्रक्रियाक्रम प्रायोगिक नक्की थाय। पण जो आपणी सामे वेग समीकरण आप्युं होय तो एमां जेटला प्रक्रियको होय ने सांद्रतानी घातांकनो सरवाळो ए प्रक्रियाक्रम थाय। This reaction proceed through strong base. Students, very important. त्यारे E2 विलोपन थाय। स्ट्रॉंग बेઝ
જેવા કે આલ્કોહોલિક KOH, ઇથોક્સાઇડ, સોડામાઇડ, ટર્સરી બ્યુટોક્સાઇડ વગેરે જેવા બેઝ હોય સ્ટ્રોંગ બેઝ, ત્યારે E2 ફેવર થાય. એટલે આ પણ અગત્યનું સ્ટ્રોંગ બેઝ હોય ત્યારે. આલ્કોહોલિક KOH, આલ્કોહોલિકમાં KOH છે એ સ્ટ્રોંગ બેઝ તરીકે વર્તે. જલીય KOH હોય તો ત્યારે વિસ્થાપન થાય. આલ્કોહોલિક KOHમાં વિલોપન થાય. હવે અહીંયા કોઈને ક્વેશ્ચન થતો હોય તો આલ્કોહોલિક KOH સ્ટ્રોંગ બેઝ તરીકે વર્તે, જલીય KOH ત્યારે વિસ્થાપન થાય. એનું રીઝન શું? તો જલીય દ્રાવણમાં OH માઇનસનું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય. K પ્લસ OH માઇનસ છૂટો પડે. OH માઇનસ સારો ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે વર્તે. જ્યારે આલ્કોહોલમાં KOH તો એમાં આલ્કોક્સાઇડ આયન છૂટો પડે RO માઇનસ. હવે RO માઇનસ એ OH માઇનસ કરતાં સ્ટ્રોંગ બેઝ, અને સ્ટ્રોંગ બેઝ હોય એટલે આનો બીટાનો H પ્લસ આકર્ષિત કરે. આ ઉપરાંત પેલા જલીય દ્રાવણમાં જે OH માઇનસ હોય એનું સોલ્વેશન થાય. સોલ્વેશન એટલે એની ફરતે દ્રાવકના અણુ ગોઠવાઈ જાય, એટલે એની બેઝિક પ્રબળતા ઘટી જાય. જ્યારે આલ્કોક્સાઇડમાં પોતે એના કરતાં સ્ટ્રોંગ બેઝ તરીકે વર્તે, સોલ્વેશન ઓછું, એટલે પરિણામે બીટાનો H પ્લસ એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરે. તો હવે એની મિકેનિઝમ જોઈએ, આની ક્રિયાવિધિ શું હોય E1ની, E2 રિએક્શનની. તો SN2ની જેમ જ એક જ તબક્કામાં થાય. હવે અહીંયા આપણો આ જે છે એ સબસ્ટ્રેટ છે, એટલે આપણો આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે. આ CXનો જે કાર્બન છે એ આલ્ફા કાર્બન છે, અને આ જે કાર્બન છે એ આપણો બીટા કાર્બન છે. હવે શું થાય? તો આ પ્રક્રિયામાં આ CX બંધનો X યુગ્મ લઈને દૂર થતો આ બેઝ છે એ બીટા કાર્બન પરથી H પ્લસ એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરતો હોય, ખેંચતો હોય. હવે આગળ વધતા આ પ્રકારનું ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ રચાય, સંક્રાંતિ અવસ્થા કહેવાય. દરેક પ્રક્રિયામાં સંક્રાંતિ અવસ્થા રચાય. અહીંયા સંક્રાંતિ અવસ્થામાં અહીંયા તમે જોઈ શકો CX બંધ, ત્રુટક રેખા, અંશત તૂટેલા બંધ હોય, ત્રુટક રેખા વડે દર્શાવાય. અને અહીંથી આ બીટા કાર્બન પરથી H પ્લસ ને અહીંયા બેઝ. તો આ જે ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ છે એમાં દૂર થતા સમૂહ બે છે, આલ્ફા પરથી આ X અને બીટા પરથી H પ્લસ. તો એક તો એ બંને એન્ટી પોઝિશનમાં હોય. આ ઉપરાંત જે બેઝ જે H પ્લસને મેળવે છે આ ત્રણેય ટૂંકમાં કહીએ ને તો કોપ્લાનર હોય. તો આ જે ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટમાં બે દૂર થતા સમૂહ X અને H અને બેઝ કોપ્લાનર હોય, સમતલીય હોય, એક જ સમતલમાં રહેલા હોય, એટલે આ ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ મોર સ્ટેબલ હોય. ત્યારબાદ આ બીટાનો H પ્લસ દૂર થાય અને એનું જે યુગ્મ હોય અહીંથી આ CXનો X માઇનસ દૂર થાય, પેલો બેઝ H પ્લસ મેળવે BH, અને યુગ્મ વધે એ આલ્ફા બીટા કાર્બન વચ્ચે ટ્રાન્સફર થાય ને આપણે નિપજ તરીકે આલ્કીન મળે. હવે આપણે નીચે સમજીએ આ જે લખાણ છે ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ ક્યારે સ્ટેબલ હોય, આમાં કઈ રીતે બેઝ છે દાખલ થતો હોય. તો અહીં જોઈએ આપણે, જો ધ એનર્જી ઓફ ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ ઇઝ લીસ્ટ when two living group at alpha and beta carbon atoms and attacking base are coplanar in transition state. લાયું કહેવા માગે સંક્રાંતિ અવસ્થાની ઉર્જા ઓછી હોય જ્યારે બે દૂર થતા સમૂહ ટુ લિવિંગ ગ્રુપ, એક આલ્ફા પરથી દૂર થતો આ X લિવિંગ ગ્રુપ હોય, બીટા કાર્બન એટમ્સ પરથી દૂર થતો આ H હોય, એન્ડ એટેકિંગ બેઝ એટલે આ જે બેઝ છે H પ્લસને ખેંચે છે કોપ્લાનર ઇન ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ, એટલે એક જ સમતલમાં રહેલા હોય, સમતલીય. તો આ ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટની ઉર્જા ઓછી હોય. મોર એવર ટુ લિવિંગ ગ્રુપ H and X
શુડ બી એન્ટી ટુ ઈચ અધર. યસ, આની અંદર એ પણ અગત્યનું, E2 ત્યારે જ થાય કે બે દૂર થતા સમૂહ આલ્ફા પરનો એક્સ અને બીટા પરનો એચ એ બંને એન્ટી પોઝિશન ઉપર હોય. એટલે આલ્ફાનો એક્સ જો સમતલની પાછળની બાજુ હોય તો બીટાનો હાઇડ્રોજન સમતલની ઉપર હોય, અથવા આલ્ફાનો એક્સ સમતલની ઉપર હોય તો બીટા પરનો હાઇડ્રોજન સમતલની પાછળ હોવો જોઈએ. સેમ સાઈડ ન હોવા જોઈએ, અપ અપ કે ડાઉન ડાઉન. કારણ કે આવી રીતે હોય ને તો ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ સમતલીય ન રચાય અને આવું ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ અનસ્ટેબલ હોય, પરિણામે E2 એલિમિનેશન ન થાય. એટલે E2 એલિમિનેશન થવા માટે કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચરમાં પહેલાં તો આલ્ફા પરનો એક્સ એટલે આલ્ફા પરથી દૂર થતો સમૂહ અને બીટા પરથી જે કાંઈ દૂર થતો સમૂહ હોય એ બંને એન્ટી પોઝિશનમાં હોવા જોઈએ. કેવી પોઝિશન? એન્ટી. બરાબર. રિએક્ટિવિટી ઓર્ડર, પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ વિલોપનમાં તો ટર્સરી આલ્કાઇલ હેલાઇડ ગ્રેટર દેન સેકન્ડરી આલ્કાઇલ હેલાઇડ ગ્રેટર દેન પ્રાઇમરી સબસ્ટ્રેટ. એટલે તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોય તો એ E2ની રિએક્ટિવિટી એની વધારે. હવે આ જે છે એ રિએક્ટિવિટી વધુ તો બેઝડ ઓન સ્ટેબિલિટી ઓફ ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ. આ જે ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ બને એની સ્ટેબિલિટી ઉપર આધાર હોય. ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ કે આલ્કિન એ સ્ટેબિલાઇઝડ બાય હાઇપર કોન્જ્યુગેશન. અહીંયા ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ કે આલ્કિન જે બને હાઇપર કોન્જ્યુગેશનથી સ્ટેબિલાઇઝ થાય. અને હાઇપર કોન્જ્યુગેશન આપણે કોને કહીએ? ક્યારે વધે હાઇપર કોન્જ્યુગેશન? તો કાર્બન એની પાસેના સંતૃપ્ત આપને ખબર છે અસંતૃપ્ત કાર્બન હોય એની પાસેના સંતૃપ્ત કાર્બન પરનો હાઇડ્રોજન CH સિગ્મા બંધમાંનું યુગ્મ sp2 સંકલનના કાર્બન તરફ એને હાઇપર કોન્જ્યુગેશન કહીએ. એનો અર્થ એવો થાય ડબલ બોન્ડના કાર્બનની આસપાસ જેમ આલ્કાઇલ સમૂહ વધુ, હાઇપર કોન્જ્યુગેશન વધુ, બનતું ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ વધુ સ્થાયી, બનતો આલ્કિન વધુ સ્થાયી, E2 પ્રક્રિયા ઝડપી થાય. એટલે અહીંયા સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર ઓફ આલ્કિન અને આલ્કિનની સ્ટેબિલિટીનો ક્રમ આપણે બધાને ખબર છે. ઇથિન કરતાં RCH દ્વિબંધ CH2 મોર સ્ટેબલ, એના કરતાં RCH દ્વિબંધ CHR સીસ અને ટ્રાન્સ મોર સ્ટેબલ, એના કરતાં એક જ કાર્બન ઉપર બે આલ્કાઇલ હોય એવો આલ્કિન મોર સ્ટેબલ, એના કરતાં બંને ડબલ બોન્ડના કાર્બન ઉપર બે આલ્કિન સમૂહ હોય તો એ મોર સ્ટેબલ થાય. ટૂંકમાં દ્વિબંધના કાર્બન આસપાસ જેમ આલ્કાઇલ સમૂહની સંખ્યા વધે, આલ્ફા હાઇડ્રોજન વધે, હાઇપર કોન્જ્યુગેશન વધે, સ્ટેબિલિટી વધે. એટલે આ E2 છે એની રિએક્ટિવિટીનો ક્રમ છે ને એ બનતા આલ્કિનની સ્ટેબિલિટી ઉપર આધાર રાખે. અને બનતો આલ્કિન ક્યારે મોર સ્ટેબલ હોય? તો તમારા આલ્કાઇલ સમૂહમાં જેમ શાખા વધારે હોય તેમ. એટલે ટર્સરી આલ્કાઇલ હેલાઇડ E2 પ્રક્રિયા ઝડપી આપે. મિકેનિઝમ છે સારી રીતે કરવાની. એક જ તબક્કામાં થતી આ પ્રક્રિયા છે. બે સ્પીસીઝ અહીંયા ભાગ લે એટલે એને દ્વિઆણવીય બાયોમોલેક્યુલર રિએક્શન કહેવાય. એક જ તબક્કામાં થાય છે તો આવી પ્રક્રિયાનો વેગ આ બંનેના સમપ્રમાણમાં હોય અને બંનેની સાંદ્રતાની ઘાતાંક 1. એટલે આ પ્રક્રિયા 1 છે. એટલે આ પ્રક્રિયા દ્વિતીય ક્રમની થાય. બેઝના સંદર્ભમાંય પ્રથમ ક્રમની કહેવાય, આ જે આપણો સબસ્ટ્રેટ એના સંદર્ભમાંય પ્રથમ ક્રમ કહેવાય. કુલ પ્રક્રિયા ક્રમ આનો 2 કહેવાય. અહીં આપેલ સબસ્ટ્રેટ અહીંયા જોઈએ આપણે તો પહેલાં તો વિલોપન પ્રક્રિયા થશે કે નહીં. તો આલ્કોહોલિક કેવો હોય છે એટલે વિલોપન થશે. આલ્કોહોલિક કેવો હોય છે એટલે સ્ટ્રોંગ બેઝ એટલે વિલોપનમાં E2 થશે. તો પહેલાં તો આપણો જે Br છે એ જે કાર્બન સાથે એ કાર્બન કેવો છે? આલ્ફા. હવે આલ્ફાની બાજુમાં બીટા કાર્બન 2 છે, 2 બીટા કાર્બન છે. એક આ CH3 વાળાનું ઉપર. તો જોવાનું હવે Br કઈ પોઝિશનમાં છે? તો Br છે એ અપ છે, જો અબવ ધ પ્લેન છે. તો એની પાસેના બીટા કાર્બન ઉપરનો કયો હાઇડ્રોજન રિમૂવ થાય? તો જે હાઇડ્રોજન એનાથી એન્ટી પોઝિશનમાં હોય. તો અહીંયા CH3 સાથે જોડાયેલો હાઇડ્રોજન, અહીંયા CH3 સાથે તમે જોશો તો એ હાઇડ્રોજન તો અપ જ છે.
તો અહીંયા બીઆર અપ હાઇડ્રોજન અપ, તો આ બીટાનો હાઇડ્રોજન દૂર ન થાય, CH3 જે કાર્બન સાથે એ કાર્બનનો ન દૂર થાય, પણ અહીંયા બીજા બીટા કાર્બન પરનો હાઇડ્રોજન દૂર થાય પાછળનો. તો આલ્કોહોલિક KOH, તો અહીંયા આલ્ફા બીટા વચ્ચે ડબલ બોન્ડ આવે E2 મિકેનિઝમથી. આલ્કોહોલિક KOH અહીંયા ડબલ બોન્ડ ન આવે. અહીંયા કેમ ડબલ બોન્ડ ન આવે? એનું કારણ અહીંયા આલ્ફાનો BR અને અહીંયા બીટાનો H બે સેમ સાઇડ છે, તો E2 મિકેનિઝમથી નિપજ ન મળે, કારણ કે બનતું ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ અનસ્ટેબલ બને, કારણ કે પાસ અવરોધ વધી જાય પરિણામે. પેલો બેઝ H પ્લસ મેળવતો હોય ને ત્યારે, અને એક સમતલમાં ન રહ્યા બંને પરિણામે. ઓકે, એટલે બંને એકબીજાની એન્ટી પોઝિશનમાં હોવા જોઈએ. અહીંયા BR અપ, અહીંયા H આઉટ, આ પ્રોડક્ટ મળે. એટલે આવા MCQ પણ અગત્યના. વિલોપન પ્રક્રિયાથી કઈ નિપજ મળશે તો બંધારણ ખાસ જોવાનું, આ પ્રકાર આપ્યું હોય ત્યાં. E2 reaction is favored in solvent of low polarity and strongly favored in aprotic solvent. E2 reaction ક્યારે થાય? તો સોલ્વન્ટ હોય ને ઓછા ધ્રુવીય હોવા જોઈએ, અને સ્ટ્રોંગલી ફેવર્ડ ખૂબ જ પ્રબળતાથી ક્યારે થાય? તો એપ્રોટિક સોલ્વન્ટ હોય. એપ્રોટિક સોલ્વન્ટ DMSO, DMA, ડાયમિથાઇલ સલ્ફોક્સાઇડ, ડાયમિથાઇલ એમાઇડ, ડાયમિથાઇલ ફોર્મેમાઇડ વગેરે જેવા એપ્રોટિક સોલ્વન્ટ હોય ને, પોલાર એપ્રોટિક સોલ્વન્ટ, ત્યારે E2 મિકેનિઝમ ફેવર્ડ થાય. E2 reaction is favored in solvent low polarity and strongly favored in aprotic solvent. તો વાત થઈ આપણે. E2 reaction is disfavored in protic polar solvent. protic polar ધ્રુવીય પ્રોટિક દ્રાવક હોય ને એમાં, મિથેન આલ્કોહોલ, પ્રોટિક પોલાર સોલ્વન્ટ્સ, ત્યારે E2 રિએક્શન ડિસફેવર્ડ. H2O ના બધા. E2 is stereospecific and stereoselective reaction. stereospecific reaction એટલા માટે, અહીંયા છે ને બેઝ છે એક એક્ઝેક્ટ આલ્ફા પરથી જ્યાંથી હેલોજન દૂર થાય, એક્ઝેક્ટ એના પાસેના બીટા પરથી એન્ટી પોઝિશન ઓપોઝિટ સાઈડથી H પ્લસ મેળવે. સ્ટીરિયોસ્પેસિફિક. સ્ટીરિયોસિલેક્ટિવ રિએક્શન કોને કહેવાય? તો અહીંયા જ્યારે કોઈ દાખલા તરીકે આપણે નિપજ તરીકે બે આલ્કીન બનતા હોય, બરાબર, અને એ આલ્કીનમાં બે સમઘટક હોય બનતા હોય, જેમ કે નિપજ તરીકે બ્યુટુઇન બન્યો, તો બ્યુટુઇનમાં તમને ખબર હોય તો બે બને, સિસ બ્યુટુઇન ને ટ્રાન્સ બ્યુટુઇન. તો એમાંની કોઈ એક નિપજનું બનવાનું પ્રમાણ વધુ હોય ને, વધુ, તો એવી રિએક્શન સ્ટીરિયોસિલેક્ટિવ કહેવાય. સિસ બ્યુટુઇન ને ટ્રાન્સ બ્યુટુઇનમાં ટ્રાન્સ બ્યુટુઇનનું બનવાનું પ્રમાણ વધુ, એટલે આ પ્રક્રિયામાં કોઈ એક પ્રોડક્ટનું બનવાનું વધુ, એટલે સ્ટીરિયોસિલેક્ટિવ રિએક્શન તરીકે ઓળખાય, જેની આપણે વાત કરીશું આગળ ડિટેલમાં. રિએક્ટિવિટી રિલેટેડ ટુ લીવ એબિલિટી ઓફ X માઇનસ, એટલે આપણા હેલો આલ્કેનમાં RI હોય, RBr હોય, RCl ને RF હોય, તો વિલોપન પ્રક્રિયા, તો દૂર થતો સમૂહ જેમ સરળતાથી દૂર થતો હોય, તો વિલોપન પ્રક્રિયા સારી રીતે. તો આમાં ક્રમ SN1 SN2માં જે આવ્યો તો એ જ આવશે, RI ગ્રેટર દેન RBr ગ્રેટર દેન RCl ગ્રેટર દેન RF, વિલોપન પ્રક્રિયા ઝડપી. મેજર પ્રોડક્ટ ઓફ એલિમિનેશન ઇઝ ધ મોસ્ટ આલ્કાઇલ સબસ્ટિટ્યુટેડ આલ્કીન. આ નિયમ આપણે 11માં ભણી ગયા હતા, જેટ્સવેનો રૂલ્સ અથવા સેટઝેપ્સ એલિમિનેશન કહેતા હતા. આમાં મેજર પ્રોડક્ટ કઈ બને? તો જે આલ્કીનમાં વધારે આલ્કાઇલ સમૂહ હોય સ્થાપિત તરીકે ડબલ બોન્ડના કાર્બન આસપાસ, એ આમાં મુખ્ય નિપજ કહેવાય સેટઝેપના નિયમ મુજબ, કારણ કે એની અંદર સ્ટેબિલિટી વધારે હોય. એની સ્ટેબિલિટી વધુ હોવાનું કારણ એમાં હાઇપર કોન્જ્યુગેશન વધુ થતું હોય, આલ્ફા હાઇડ્રોજન વધારે હોય પરિણામે. ઉદાહરણ તરીકે 2 બ્રોમો બ્યુટેન, તો આ BR સાથેનો આ કાર્બન આલ્ફા, આલ્ફાની બાજુમાં અહીંયા બે બીટા કાર્બન છે, અહીંયા બીટા કાર્બન છે, તો એક કરતાં વધુ બીટા કાર્બન હોય ત્યારે એક કરતાં વધુ આલ્કીન મળે.
એમાં મુખ્ય નિપજ કઈ ગણવાની? તો સેટજેપના નિયમ મુજબ આલ્કોહોલિક KOHની હાજરીમાં ગરમ કરતાં અહીંયા બે નિપજ મળે. એક મળે બ્યુટ 1 ઇન, એક મળે બ્યુટ 2 ઇન. તો બ્યુટ 2 ઇન મેજર પ્રોડક્ટ, કારણ કે એમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન વધારે હોય, ડબલ બોન્ડનો કાર્બન એની પાસેના સંતૃપ્ત કાર્બન પર. બ્યુટ 2 ઇનમાં 6 આલ્ફા હાઇડ્રોજન હોય અને આ બ્યુટ 1 ઇનમાં અહીંયા 2 હોય. પરિણામ હાઇપર કોન્જુગેશન, બ્યુટ 2 ઇનમાં વધુ મોર સ્ટેબલ. એટલે અહીંયા 6CH છે, અહીંયા CH3 ના 3 અને અહીંયા CH3 હોય એના 3. જ્યારે અહીંયા 2CH હાઇપર કોન્જુગેશન બેયમાં થાય પણ આમાં વધુ થાય. ને 2 બ્રોમો બ્યુટેન તો બે નિપજ મળે વિલોપનથી, બ્યુટ 2 ઇન, બ્યુટ 1 ઇન. હવે જો મિત્રો અહીંયા બ્યુટ 2 ઇન મુખ્ય, તો એના બે સમઘટક હોય, સિસ બ્યુટ 2 ઇન એન્ડ ટ્રાન્સ. તો સિસ અને ટ્રાન્સમાં 70% ટ્રાન્સ હોય અને 10% જ સિસ હોય. આ બ્યુટ 2 ઇન ને બ્યુટ 1 ઇનમાં બ્યુટ 2 ઇન 80% જેવો હોય, જ્યારે બ્યુટ 1 ઇન 20 હોય. એટલે બ્યુટ 2 ઇનના 80માં 10% સિસ સમઘટક હોય, 70% ટ્રાન્સ સમઘટક હોય. એટલે પરિણામે આવી પ્રક્રિયા સ્ટીરિયો સિલેક્ટિવ કહેવાય. બરાબર. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હોફમેન વિલોપન મુજબ ક્યારે નિપજ મળે? સેટજેપમાં જેમ આપણે કીધેલું કે જેમ ડબલ બોન્ડના કાર્બન આસપાસ આલ્કાલ સમૂહ વધુ મુખ્ય નિપજ મળે. પણ હોફમેન એલિમિનેશન એક્ઝેક્ટ સેટજેપથી વિરુદ્ધ, કે જેમાં ઓછા વિસ્થાપિત સમૂહ હોય ડબલ બોન્ડના કાર્બન આસપાસ, એ મુખ્ય નિપજ બને આલ્કીન તરીકે. તો આવું ક્યારે શક્ય બને? તો હોફમેન એલિમિનેશન થવા માટેની અહીંયા આપણે જુદી જુદી 4 વાતો છે જે આપણે યાદ રાખીશું ઉદાહરણ સાથે. જો હોફમેન એલિમિનેશન, લેસ સબસ્ટિટ્યુટેડ આલ્કીન એઝ મેજર પ્રોડક્ટ. એટલે આની હમણાં મેં વાત કરેલી છે કે જે આલ્કીનમાં વિસ્થાપિત સમૂહ ડબલ બોન્ડના કાર્બન આસપાસ ઓછા હોય એ મેજર પ્રોડક્ટ થાય હોફમેન મુજબ. અને ક્યારે? ઇફ એ બેઝ ઇઝ બલ્કિયર એન્ડ સ્ટેરિકલી હિન્ડર્ડ. ક્યારે આવું બને? તો બેઝ ખૂબ મોટા કદનો હોય અને અવકાશીય અવરોધ ધરાવતો હોય, સરળતાથી એન્ટર ન થઈ શકે. જેમ કે આ ટર્શરી બ્યુટોક્સાઇડ, આ મોટા કદનો બેઝ છે, બરાબર, અને સ્ટ્રોંગ બેઝ છે. એટલે આપણે હોફમેન એલિમિનેશનમાં તો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો ટર્શરી બ્યુટોક્સાઇડ મોટા કદનો સ્ટ્રોંગ બેઝ. એટલે આ ટર્શરી બ્યુટોક્સાઇડ હોય તો ત્યારે શું થાય? તો અહીંયા BR પાસેનો આ કાર્બન આલ્ફાની બાજુમાં અહીંયા બીટા છે, અહીંયા CH3 બીટા છે. તો આ CH3 અને આ CH2માંથી ક્યાંથી આ મોટા કદનાને H+ મેળવવો સરળ પડે? તો તમે વિચારી શકો કે આ CH3 પરથી સરળ પડે. એટલે ત્યાંથી H+ મેળવવાનું વલણ વધારે હોય, કારણ કે પોતે મોટા કદનો, બરાબર, અને અવકાશીય અવરોધ ધરાવે. એટલે અહીંયા CH3નો અવરોધ નડે આ બીટા પરથી લેવા માટે. ત્યાંથી ને મેળવતો હોય પણ પ્રમાણ ઓછું હોય. એટલે આ જે છે એ મેજર પ્રોડક્ટ મળે, આ જે છે એ માઇનોર પ્રોડક્ટ મળે. તો આ સેટજેપ મુજબ આ માઇનોર પ્રોડક્ટ, આ મેજર પ્રોડક્ટ થાય. તો આ હોફમેન એલિમિનેશન મુજબ તો એક તો મોટા કદનો બેઝ હોય, અવકાશી અવરોધ વધારે હોય ત્યારે, જેમ કે ટર્શરી બ્યુટોક્સાઇડ હોય તો ત્યારે સેટજેપ મુજબ નિપજ મળે, કારણ કે એ બેઝને અંદરના બીટા પરથી H+ મેળવવો મુશ્કેલ હોય ત્યારે સરળતાથી છેડેથી મેળવે. પછીનું બી, જ્યારે C-C8 ગામા કાર્બન, એટલે ગામા કાર્બન ઉપર ડબલ બોન્ડ હોય તો અહીંયા I સાથેનો કાર્બન આલ્ફાની બાજુનો બીટા અને અહીંયા ગામા કાર્બન થાય. તો ત્યાં ડબલ બોન્ડ હોય તો પણ ત્યારે પણ હોફમેન એલિમિનેશન મુજબ મુખ્ય નિપજ મળે. તો આયોડિન સાથેનો કાર્બન આલ્ફાની બાજુનો એક અહીંયા બીટા થાય અને એક બીટા અહીંયા થાય. તો
કયા આલ્ફા અને બીટા વચ્ચે ડબલ બોન્ડ આવે? તો ઓછા વિસ્થાપિત સમૂહ આવે. તો જો આમાં કેવું થાય, અહીંયા આલ્ફા અને બીટા વચ્ચે ડબલ બોન્ડ આવે ને, તો આગળ જે ડબલ બોન્ડ છે એની સાથે રેઝોનન્સ થાય. જો આ રીતે પાઈ સિંગલ પાઈ, અને રેઝોનન્સને કારણે, આ કોન્જ્યુગેશનને કારણે આ નિપજ વધુ સ્થાયી થાય, એટલે મેજર પ્રોડક્ટ કહેવાય. જ્યારે અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવે ને તો એમાં રેઝોનન્સ ન થાય, એટલે માઇનોર પ્રોડક્ટ મળે. એટલે એક તો ગામા કાર્બન ઉપર ઓલરેડી ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્સ હોય, તો પછી ડબલ બોન્ડ કેવી રીતે બને? તો એકાંતરીય દ્વિબંધ આવે ને એ રીતે, તો એ મેજર પ્રોડક્ટ થાય, અહીંયા માઇનર પ્રોડક્ટ થાય. તો અહીંયા પણ હોફમેન એલિમિનેશન મુજબ આ મેજર પ્રોડક્ટ. ત્યારબાદ સી, પુઅર લિવિંગ ગ્રુપ હોય. પુઅર લિવિંગ ગ્રુપ એટલે સરળતાથી દૂર ન થઈ શકતો એવો સમૂહ હોય. ફ્લોરિન, NR3+ વગેરે આ પુઅર લિવિંગ ગ્રુપમાં આવે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો 2-ફ્લોરોબ્યુટેન, ઇથોક્સાઇડ સ્ટ્રોંગ બેઝ, આલ્કોહોલિક દ્રાવક, ગરમ કરતા. અહીંયા બ્યુટ-1 ઇન મેજર પ્રોડક્ટ બને, બ્યુટ-2 ઇન ગૌણ પ્રોડક્ટ મળે. આપણે આગળ જોયું હતું બ્રોમોબ્યુટેન હતું ને, ત્યારે સેટજેપ મુજબ પ્રોડક્ટ મળતી હતી. અહીંયા 2-ફ્લોરોબ્યુટેન હોફમેન મુજબ, બરાબર. એટલે પુઅર લિવિંગ ગ્રુપ હોય ત્યારે પણ અહીંયા હોફમેન મુજબ, એટલે એવો આલ્કિન મુખ્ય નિપજ કે જ્યાં દ્વિબંધના કાર્બન આસપાસ આલ્કાઇલ સમૂહ ઓછા હોય. આપણે સમજીએ હમણાં આવું કેમ. એવું જ ઉદાહરણ અહીંયા સી સાથે અહીંયા NR3+ જોડાયેલો, આ પુઅર લિવિંગ ગ્રુપ, સરળતાથી દૂર ન થાય એવો સમૂહ. તો આમાં પણ બેઝની હાજરીમાં ગરમ કરતા અહીંયા CH3નો I બીટા, આ CH3 બીટા અને આ CH2 બીટા થયું. તો અહીંયા બે CH3 તો સમાન, એટલે ત્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ ડબલ બોન્ડ આવે એટલે એક નિપજ એ બને આલ્ફા અને બીટા વચ્ચેને, એક આ પણ એ મેજર પ્રોડક્ટ થાય. જ્યારે સી અને CH2 ના કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ એ માઇનોર થાય. તો આવું કેમ? પુઅર લિવિંગ ગ્રુપ હોય ત્યારે. તો પુઅર લિવિંગ ગ્રુપ હોય ત્યારે એની મિકેનિઝમમાં શું થાય એ હું સમજાવું છું હવે. તો જો પુઅર લિવિંગ ગ્રુપ હોય ત્યારે કેમ આ આલ્કિન મેજર બને? એનું રીઝન છે આ પ્રક્રિયામાં છે ને થોડી અલગ મિકેનિઝમથી થાય. જે પુઅર લિવિંગ ગ્રુપ હોય સરળતાથી દૂર ન થતું હોય, એટલે પરિણામે પેલો OH- છે બીટાનો H+ મેળવે, બંને બીટાના H+ મેળવી શકે. આ CH3ના H+ મેળવે તો આ પ્રકારનો સંયુગ્મી બેઝ બને, નેગેટિવ ચાર્જ આવ્યો CH2 ઉપર, અને આ બીટાનો H+ મેળવે તો આ પ્રકારનો બને. તો હવે નેગેટિવ ચાર્જ વાળી કઈ સ્પીસીઝ વધુ સ્થાયી થાય? તો આ વધુ સ્થાયી થાય ફર્સ્ટ. શા માટે? તો CH2 ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, અને આ અહીંયા જે સમૂહ જોડાયેલો છે ફ્લોરિન છે. ફ્લોરિન તમને ખબર હોય તો ખૂબ જ એની -I અસર, અને -I અસરને કારણે એ નેગેટિવ ચાર્જ વધુ સ્થાયી થાય. અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ છે, અહીંયા ફ્લોરિન છે એની -I, પણ અહીંયા જે જોડાયેલો હોય CH3 એની +I હોય. તો એ +I ને કારણે એની સ્ટેબિલિટી ઓછી થાય, એટલે આનું બનવાનું પ્રમાણ ઓછું, આનું બનવાનું પ્રમાણ વધુ. અને પછીના સ્ટેપમાં F- દૂર થાય, અને CH2 અને F સાથનો કાર્બન જે આલ્ફાનો એની વચ્ચે ડબલ બોન્ડ આવે, એટલે પરિણામે ઓછા વિસ્થાપિત સમૂહ ધરાવતી આલ્કિન મુખ્ય નિપજ. એનું રીઝન આ છે, પુઅર લિવિંગ ગ્રુપ હોય ને ત્યારે. અને ડી, સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ એટ ગામા કાર્બન. ગામા કાર્બન ઉપર અવરોધ ખૂબ વધારે હોય ને તો ત્યારે પણ હોફમેન વિલોપન મુજબ મુખ્ય નિપજ મળે આલ્કિન જે છે. અહીંયા આપણે જોઈએ આ CBr નો કાર્બન આલ્ફા, એની બાજુનો CH2નો બીટા, અને બીટાની બાજુનો આ ગામા. તો અહીંયા અવરોધ છે, જો CH3 અવકાશી અવરોધ છે. તો ત્યાં અવરોધને કારણે આ CH2 જે બીટા કાર્બન છે ને ત્યાંથી H+ મેળવવાનું પ્રમાણ ઓછું થાય, જ્યારે અહીંયા CH3 આ જે બીટા કાર્બન છે ત્યાંથી સહેલાઈથી H+ મેળવી શકે. એટલે આ C2H સરળતાથી H+ મેળવે,
આ CH2ના કાર્બન પરના H+ કરતાં, કારણ કે અવરોધ વધારે છે. એટલે પરિણામે તો આ CBrનો આ કાર્બન ને CH3ના કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ આવે એ મેજર પ્રોડક્ટ, અને અન્ય જે બીટા પરથી H+ દૂર થાય ને ડબલ બોન્ડ આવે એ માઇનોર પ્રોડક્ટ. એટલે આ 4 પરિબળો માંથી કોઈ પણ એક હોય ત્યારે હોફમેન વિલોપન મુજબ મુખ્ય નિપજ મળે. સેટજેપ મત મુજબ શું હતું? ડબલ બોન્ડના કાર્બન આસપાસ જેમ વિસ્થાપિત સમૂહ વધુ એ આલ્કિન મુખ્ય, જ્યારે હોફમેન મુજબ એનાથી ઉલટું, ડબલ બોન્ડના કાર્બન આસપાસ જ્યારે વિસ્થાપિત સમૂહ ઓછા એ મુખ્ય. એનું રીઝન તો A, B, C, D 4 પરિબળો દ્વારા આપણે કહી શકીએ. અહીંયા જો આપણે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન આપેલું છે, આપણો પ્રક્રિયક આ છે, બ્રોમોમિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન છે. Br સાથેનો કાર્બન તૃતીયક છે. ઓકે, તો Br જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો એ આલ્ફા, આલ્ફાની આજુબાજુ 3 બીટા કાર્બન થાય. એક અહીંયા CH2I બીટા થાય ને અહીંયા CH3નો બીટા થાય. તો આલ્કોહોલિક KOH ગરમ કરતા E2 એલિમિનેશનથી, તો E2 એલિમિનેશન આપણે મેજર પ્રોડક્ટ આ મળે. દ્વિબંધના કાર્બન આસપાસ આલ્કાઇલ સમૂહ જેમ વધારે એમ. એટલે આપણી જે અહીંયા મિથાલ છે તો ત્યાંથી Br દૂર થાય, તો ત્યાંથી Br ને આ બીટા પરનો H+ દૂર થાય તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવે મુખ્ય થાય. એકવીએસ KOH, તો આ તમને ખબર હોય તો તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે. જલીય KOH થયો, માધ્યમ જલીય છે તો OH- ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે વર્તે, એટલે કેન્દ્ર અનુરાગી. કેન્દ્ર અનુરાગીમાં કઈ થાય? SN1 થાય, કારણ કે તૃતીયક કાર્બોકેટાયન મોર સ્ટેબલ અને દ્રાવક એ જલીય છે. ઓકે, વિસ્થાપન થાય. તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ જલીય KOH. ટર્સરી બ્યુટોક્સાઇડ સાથે ગરમ કરતા, તો ટર્સરી બ્યુટોક્સાઇડ આપણે ખબર હોય તો મોટા કદનો બેઝ થયો, તો અહીંયા હોફમેન એલિમિનેશન મુજબ મેજર પ્રોડક્ટ મળે. તો હોફમેન એલિમિનેશન મુજબ મેજર પ્રોડક્ટ કઈ રીતે આવી એ સમજીએ. તો આ ટર્સરી બ્યુટોક્સાઇડ મોટા કદનો બેઝ, તો એને અહીંયા કયા બીટા પરથી H+ મેળવવો સરળ પડે? તો આપેલ જે આ બંધારણ અહીંયા મેં દર્શાવેલું એમાં આ બીટા પરથી H+ મેળવવા માટે એનો અવરોધ નડે રિંગનો. આ બીટા પરથી H+ મેળવવા માટે અવરોધ નડે, પણ આ જે બીટા છે એના પરથી H+ મેળવવા માટે અવરોધ ન નડે. તો આ જે બીટા છે એના પરથી H+ સરળતાથી મેળવે, ત્યાં ડબલ બોન્ડ બને. એ મેજર પ્રોડક્ટ હોફમેન. તો કઈ રીતે મને ખબર પડે અહીંયા હોફમેન થાય? તો અહીંયા મોટા કદનો બેઝ છે ટર્સરી બ્યુટોક્સાઇડ. ઓકે, હવે જો અહીંયા સ્ટીરિયો સ્પેસિફિક, એટલે મેં કીધું હતું કે આમાં બે જે દૂર થાય એની દૂર થવાની પદ્ધતિ નિશ્ચિત છે એન્ટી પોઝિશન ઉપરથી, અને સ્ટીરિયો સિલેક્ટિવ એટલે કોઈ એક પ્રોડક્ટ મેજર મળે. આપને અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે, અહીંયા એનું ફિશર પ્રોજેક્શન દર્શાવેલું છે. આલ્કોહોલિક KOH સાથે ગરમ કરતાં અહીંયા ટ્રાન્સ નિપજ મળી. હવે આવા ફિશર પ્રોજેક્શનવાળા આપ્યો હોય ને આમાં ટ્રાન્સ મળી, આલ્કોહોલિક KOH આવ્યો એટલે વિલોપન થયું, E2 વિલોપન. અહીંયા આલ્ફાનો Br અને બીટાનો H+ બે એન્ટી પોઝિશનમાં હોવા જોઈએ. તો ફિશર પ્રોજેક્શનમાં ગોઠવતા ન આવડે, ખબર ન પડે, તો અહીંયા શું કરવાનું? અહીંયા ફિશર પ્રોજેક્શનમાંથી ન્યુમેન કન્વર્ટ કરવાનું. તો આમાંથી ન્યુમેનમાં તો આ જે કાર્બન જોનાર તરફનો હોય તો તે તમને મેં શીખવેલું એ ડોટ કરવાનો. આ જે CH3 એને નીચે તરફ દર્શાવી દઉં, અને બાકીનો PH અને Br એમ જ સેમ પોઝિશન. આ પાછળનો કાર્બન અહીંયા જે છે એને સર્કલ કરી દો, અને એનો CH3 જવાબ છે એને ડાઉન દર્શાવી દો, અને PH ને H જેમ છે એમ જ દર્શાવો. હવે શું કરવાનું? આગળના કાર્બનનો Br અને પાછળના કાર્બન પરનો H એને એન્ટી પોઝિશનમાં લઈ આવવાના, એ રીતે ભ્રમણ આપી દેવાનું. તો આગળના કાર્બનને આમ ડાઉન તરફ ફેરવું, ભ્રમણ આપી, તો Br નીચે આવી ગયું, અને પાછળના કાર્બનને થોડુંક લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ફેરવું તો H અપ આવી ગયો. તો અહીંયા H અને Br ઓપોઝિટ થઈ ગયા. હવે E2માં થાય શું? આ Br માઇનસ દૂર થાય અહીંથી H+, અને આલ્ફા બીટા વચ્ચે શું આવે? ડબલ બોન્ડ. તો અહીંયા જો બંને PH અને બંને CH3 એન્ટી પોઝિશન ઉપર આવી ગયા. એનો અર્થ એવો થાય
આપેલ પ્રક્રિયકના આલ્કોહોલિક કેઓએચ સાથેના વિલોપનથી નિપજ તરીકે ટ્રાન્સ આલ્કીન મળે. તો આ સ્ટીરિયો સિલેક્ટિવ થઈ. કોઈ બે ભૌમિતિક સમઘટકમાંથી કોઈ એક વધુ પ્રમાણમાં બનતો હોય મેજર પ્રોડક્ટ તરીકે તો એ સ્ટીરિયો સિલેક્ટિવ કહેવાય. સ્ટીરિયો સ્પેસિફિક એટલે આ બેની દૂર થવાની દિશા નિશ્ચિત છે એન્ટી પોઝિશન પર, એટલે પરિણામે સ્ટીરિયો સ્પેસિફિક રિએક્શન કહેવાય.